State your name and power. Bash the enemy in pencil head. Right. Yes, thank you. I'd say there's potential. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yep, what a concept. I could use a little fuel myself, and we could all use a little change. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I'll hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Так, всем привет. У нас начинается стрим. Небольшой ночной стрим, который посвящен новой игре. Даже не знаю, как... Ну, Минория называется. Еще не запускал, не играл в эту игру. Весьма любопытно, что это за игрушка такая. Так что, думаю, сейчас посмотрим вместе, что это такое. Ну и сейчас посмотрим. Так, что-то она вот очень плохо захватывается. Прям максимально хреново. И так. Ага. Минория, версия 0.1. Так.
Сегодня буду стримить без вебки, потому что долбанный фурункул не пропал. До сих пор у меня на лице. И сейчас все выглядит намного хуже, чем можно представить. Так, ага, отлично. Magic GLG. Привет, привет, привет. Так. Magic Geek. Привет. Блин, надо бы мне поменять кое-что в чатике, чтобы я мог нормально читать. А то некоторые... ники плохо читается. Ага, так. Ага, все, отлично. Все, извиняюсь за задержку. Как дела? Да, так себе. На лице, блин, долбанный фурункул выскочил. От этого хреново все. Завтра пойду врачу показывать. Надеюсь, нормально все будет. Главное, что хреново сам его выдавил, этот фурункул. И проткнул его, что не стоило мне делать. Так. Управлением. Дерьмо. Так. Придется джойстик подключать. Так. Надеюсь, ты будешь работать, пожалуйста. Да. Когда на лице выскакивает фурункул, то ни хрена не весело. Это боль. Просто жизнь боль. Так, сейчас. Вот. Так лучше, наверное. Нет. Джойстик не работает. Ну и хер с ним. Попробуем так поиграть. Правда, это будет супер неудобно, потому что управление на стрелочках. А я стрелочками прямо не люблю играть. Увеличивайте яркость до тех пор, пока не увидите цветок. Жизнь боль не делится на 0. Это да. Ну, видимо, и так норм. Ого. 1203 год. По календарю Арамези запретная церемония ввергла королевство Арамези в полномасштабный конфликт с ведьмами. Окей. Через несколько недель еретики похитили принцессу и взяли ее в заложники. Угу. О. В связи с этим были приняты отчаянные меры. Группа монахинь выступила в столицу. Церковь объявила, что эти сестры единственные, кто может очистить мир от ведьм. Теперь только от их веры зависит, смогут ли они одолеть ересь. Ересь, блядь. Еретики. А мы будем кричать что-нибудь типа за императора или там тела ведьм? Опа, 3D. Ну и лицо. Едва ли прочие сестры ушли далеко вперед. Нам нужно продолжить двигаться в этом направлении. Принцесса, мы должны поторопиться.
Прям монахиня какая-то. Сестра Семила, это место наведено ведьмами. Мы обязаны очистить его любой ценой. Я пока новичок, но надеюсь, что смогу быть вам полезной. Церемония уже началась. У нас мало времени. Нужно найти принцессу. А, это не принцесса. Окей, нормально тогда. Так. Угу. Ну, прыжок А, С ударить, Д лечиться. Видимо, какой-то этот применил. Так. О, ну и ублюдское управление, сразу я вам скажу. Вот это вот, видимо, не знаю, блок или типа парирование. И оно на Q. Просто взгляните сейчас на свою клавиатуру или вспомните ее клавиатуру, типа, ну, представьте QASD. QASD. Кто так делает? Блин, ну прям очень простая игра. Выглядит очень простой и такой, не знаю, дешевый, что ли. Да, дешевый. Мне, ну, как-то приходит на мысль только слова тяжелый. Точнее, дешевые. И все. Странно. Так. Magic Geek, а у тебя как дела? Надеюсь, нормально. Engine не КТ. Привет. Ау! Правильно будет сказать дорога. Опа. Зажгите чего? Зажгите фимиум из ячейки действия. А, понял. Мне всего 5 осталось. Один я случайно завязал. Так, стоп. А там чё? А, Q это вообще уклонение. Защита и уклонение. Как все запущено-то. Ого, я секрет нашел. Серебряная монета. Да, я на этих секретах прямо собаку сел. Ну, Castlevania, Симфония ночи, все такое. Dark Souls. Прям надо стену проверять. Ну, ясно. Ну, пока так. Чё? Как-то очень посредственно. Музыка разве что прикольная. Сестра Семила, мне кажется, что здесь безопасно. Мы могли бы отдохнуть тут немного. Вздох. Что случилось? Я просто немного... Сказать по правде, мне очень страшно. Я впервые на подобной миссии. Я вовсе не сомневаюсь в ваших боевых способностях, сестра Семила. Не поймите меня неправильно. Уверена, мы совсем справимся. Я в вас верю. Окей. Окей. Чё это нас сомневается? Так. Прогресс... А, это запись такая. Ваш прогресс сохранен. Ну и, конечно же, все целительные эти... Восстановлены. Так, зачем его так много разбить, интересно? Поговорить с сестрой Фран. Принцесса Амелия где-то тут в соборе, ее нужно поскорее спасти. Фига себе.
еще 40 серебряных монет каких-то. Это у нее ноги голые или это, ну не знаю, она в колготках или нет? Блин, почему вообще волнуют такие вопросы? Наступил новый разговор Френ. До сих пор мы неплохо справлялись, но оставайтесь на страже, сестра Сибири. Окей. Блять, какого хуя? Что это было сейчас? Я типа от падения так? Закрыто. Нужен такой ключ. Что-то соплюхи пошли. Ладно. Опа, сестры. Че это не мертвые? Блин, скольких убили? Фига себе, принцесса бегает. Прям фильм ужасов. Ага. Какие-то косплейщицы поймали ее. Вас загнали в угол, как крыса, принцесса. Если будете хорошо себя вести... Чё? Молчи, ведьма. То, что ты носишь одеяние ордена, оскверняет эти земли. Ай, руку больно. Сейчас не время для религиозного фанатизма, ваше высочество. Чудо! Я не ожидал увидеть еще монашек. Думала, уже ото всех избавились. Мы пришли спасти ее величество. Она изменилась, посмотрите на нее. Вы теперь ее даже за человека не посчитаете. Наведите на нее свои кресты, сожгите заживо, совершите правосудие церкви. Я жду, дети Божьи. Нет, церемония еще не завершена. Ты же сможешь с ней справиться? Без проблем. Хе-хе-хе. Ну окей, погнали. Ведьма цветов Лизетта. Нихуя себе. Хуяси. Что-то я не следил за своим здоровьем. Да. Повторить попытку. Ах, мать твою, отсюда. Далековато. Ну ладно, просто вниз прыгать надо. Какая-то собака какая-то. Привет, Холимуис. Привет. Дикукс, привет. Привет. Черт, с2 я заработал, да? Шар говорит. Так, все, понятно. Сейчас мы... Да. Фак, какие ключи тут сильные? Да всякие разные. Всякие разные, я стараюсь играть. Возможно, блин, ну хорош.
уровень повышен. 7 уровень. А что это не делает, интересно? Душа ведьмы очищена. Да, тупо убили ее на самом деле. Хе. Так, что тут у нас? Принцесса Амелия, вы не ранены? Я в порядке, сестра. Благодарю за помощь. Эх. Капец, эти глаза, конечно. Тупо аниме. Полагаю, вас прислала священная канцелярия. Вы из Инквизиции? Ну да, Ваше Величество, я сестра Анна Френ, а это сестра Семилла. Фига, они сиськи трясутся, вы видите это? Вы храбро сражались, женщина, которую вы только что одолели. Это необычная ведьма. Есть и другие грешницы вроде нее, что угрожает нашему королевству. Иными словами, они шлюхи. Мы должны быть очень осторожны. Церемония идет быстро. Вы спасли меня, но дела еще много. Сначала нам нужно попасть в библиотеку. Там безопасно. Где это, Ваше Величество? Здесь недалеко. Я почувствую, когда мы окажемся рядом. Как это? Это все равно, что типа гуляешь себе такой, и вдруг тебе хочется в туалет. О, я типа в туалет хочу. Я хуй знаю. Почувствую. Ну ладно. Но будьте начеку. Я увидела по пути тела монахинь. Ведьмы знают, что мы здесь. Хорошо. Мы будем осторожны. Привет, Макс. Окей, так. Наконец-то принцесса с нами. Нужно отвезти ее в библиотеку. Там она будет в безопасности. Так, мне парит парочку моментов, как бы. А, запись есть, хорошо. Ваш прогресс сохранен. Найс. Ну, обычно Metroidvania. Пока что. Ну, пока ничего особенного в этой игре я не вижу. Только какие-то, ну... Ауч! Все тупо по стандарту. Блин, я слишком много использую. Ну, не знаю. Любителям аниме, наверное, зайдет. Архив номер 15. И что это? Записи. Архивы. О, а тут еще и описание каждой есть. Сестра Семилла, одетая в черное монахиня, мечтает стать историком и любит вздремнуть после обеда. Инквизиция обвинила ее мать в ведовстве и заживо сожгла на костре, а Семиллу заставили работать на церковь, чтобы искупить грехи семьи. Прикольно, блин. Сестра Анна Френ, помощница сестры Семиллы. Френ – юная послушница, которая не достает боевого опыта, и именно поэтому она специализируется на ритуалах обезвреживающих ведьм. Священная канцелярия известна тем, что в своем стремлении искоренить ведьм способна зажигать целые поселения, что и случилось в родной деревне Френ, лежащей к востоку от Оримьера. Лизетта, неизвестно сколько лет. Ведьма, рожденная из семьи Южного леса. Лизетта направилась в Оримьер в поисках той, что начала церемонию. Там, неподалеку от собора Святой Гильдреты, она встретила Девюар, и на их плечи легла забота о принцессе Амелии. Отметина у нее на лбу говорит об остаточной пигментации кожи, феномене, который часто наблюдается у ведьм. Сначала кожа становится черной, затем меняет цвет на окончательный. Ясно. Всего 30 персонажей в этой игре. Окей. Рамезия... А, нет, это... Ну, ясно. Северное королевство, граничащее с Ранилой, оба королевства являются оплотами веры и домами церковных организаций. Именно поэтому сразу же после первой церемонии они объявили ведьмам войну, а ведовство считают грехом. Оримьер, столица священного королевства Рамезия. Он получил свое название в честь национального символа белой змеи, способный исцелять болезни. Более 500 лет назад Оримьер возник на месте маленького поселения, в котором квартировались солдаты, сражавшиеся с ведьмами в те времена.
Почему ведьма ну, точнее, не змея, точнее, олицетворяется с лечением, ну, типа, как к этому вообще люди пришли? Хрень какая-то. Змея, блин. Уж лучше бы, черт побери, я не знаю. Не знаю, хоть что угодно. Не знаю, бинт какой-нибудь сделали бы, или там шприц с символом. Или цветок какой-нибудь, который является целебным в натуре. Подорожник, вот, точно. Почему подорожник не символ, не знаю, больницы или лечения вообще? А змея какая-то. Ну и хрень. Ладно, что-то я отвлекся. В этом году он стал главным полем боя в четвертой войне с ведьмой. Многие его жители, включая аристократии и военных, покинули город или забаррикадировали в своих домах, в надежде, что священная канцелярия сотворит чудо. Оловит. Оловит или город дождя, город-убежище, в котором находится белая часовня. Он вполне соответствует своему названию. И в основном в нем живут переселенцы и путешественники из страдающих засухи земель. А вот местные монахи терпеть не могут постоянной грозы, которая не прекращается круглый год. Так, идите в отпуск. Не знаю, в те же сухие земли. Да мать твою. Так, ладно. Блин, только не говорите мне, что это игра гринделовка жесткая. Что-то у меня опыт не сильно-то, точнее, уровень не быстро растет. Вы гляньте, как медленно. Херово спамин. Хорош. Ай-яй-яй-яй. Ага, понял. Круто. Так, с этим я хорошо справился. Белый фимиам. Чё? А я забрал это говно? Да вроде забрал, но... Хильдегарда. Окей. Крест. Так, серебряная монета 1. Необычный вид монет, который высоко ценится по всей Ремизии давно-давно, когда подданные еще чтили свою королеву и слагали баллады о ее доброте, на монетах чеканили ее профиль. Фимиам. Ага. Эффект выпускает небольшой снаряд. Его надо поставить сначала. Понял. Так, давай пойдем так. Лифт. Закрыто. Вокруг так много тел. Да, печальненько. Не знаю, подумал, что надо сюда пойти. Ладно. Думаю, я иду правильно. Хотя, подожди. Внезапно. Пиздец. Так. Ха-ха. Секрет. Ублюдки.
архив номер 21. Это типа необходимое. Священная канцелярия 1. Официальная организация церкви, главное здание. Белая часовня расположена в городе Алавида. Священная канцелярия — могущественная организация, которую общество уважает и боится. Ею заведует его бесконечная милость, священнослужитель, который напрямую общается с богами. Помимо него решения принимают несколько монашеских орденов. Среди них орден 12 святых, считающийся самым крупным и наиболее влиятельным орденом, доносит до простых людей закон Божий и сулят великое благо праведникам, следующих заветам. Да, и в конце кажется, что никакого бога нет и все такое. Ну, типа то, что священная канцелярия, типа, херню творит жесткую. Наверное. 100% так, наверное. И святет великое благо праведников с заведующим заветом, исполняющим все предписания. А вот тех, кто отрицает учение церкви, преследуют как еретиков и передают в руки суда. Судом заведует инквизиция, которая решает судьбу подозреваемых, в большинстве случаев подсудимых, признает виновными и приговаривает к сожжению заживо. Да. Суперсуд. Один ключ, видимо, открывает множество дверей. $50 очков. Неплохо, неплохо. Подождите-ка. А, нет. Ладно, понемножку. Какой-то, блин, демоненок. А, мать твою! Согласно правилам этого дома, мне должно сознаться, что я нарушила обет смирения и целомудрия. 2 ночи назад я повела себя недостойно и импульсивно, и я была пожалела о содеянном, если бы только мне не было так хорошо. Прости меня, почтенная матушка. Нашел. Занялась сексом с кем-то. Или чем-то еще. Ну да. Наверняка тем самым. Так, серебряная монета. Хорошо. Так, стоп. Показалось. Да, мать твою, я чуть было не сдох сейчас. Предельно глупо, чуть не сдох. Библиотека прямо перед нами. Следуйте за мной. Что это она? Как это? Как хорошо, что мы добрались в целости и сохранности. А что, был телепорт типа, что ли? Сестры Ордена — это тайная библиотека, служащая королевской семье пристанищем в темные времена. Я осталась здесь ради собственной безопасности, ведьмы не знают об этом месте. Хорошо. Ваше Величество, мы из группы монахинь, которые направились в собор, но нас настигла вьюга, и мы отстали от остальных. Нам все строить семью пришлось. Че? Боюсь, кроме вас здесь не осталось ни одной живой монахини.
ужасно. Зал этого собора запятнан кровью тех, кто посвятил себе служение богам. Враг превосходит нас числом. Тьма сочится из каждого угла. О нет. Вы должны найти мою младшую сестру, Поэмию, если найти ее. Она отвечает за проведение церемонии и за мое проклятие. Какое проклятие? Если замысел исполнится, пострадает множество невинных. Ее безумие нужно положить конец. Поэмия должна быть во дворце. Ваше Величество, как нам туда попасть? Главный вход переграждает барьер и защитных чар. Боюсь, вам с ними не сладить. Да. Но помните ту женщину в черном? Она предала церковь. Раньше ее знали как сестру Девуар. Найдите ее. Ей наверняка что-то известно о барьере. Изменится. Но разве она станет нам помогать? Вы ее заставите. Монахини умеют это делать. Ваше Величество, я не склонюсь перед сестрой и не брошу свой народ. Найдите изменницу Девуар. Даже ее ядовитый язык может принести нам пользу. Интересно, в библиотеке есть сказка, когда я была ребенком, кто очень любила даму в белом. В карточные игры играешь? Так, карточные игры. Имеешь в виду Hearthstone, там, туда-сюда. Да, как-то играл, но потом перестал. Гвинт тоже играл. Ну, не знаю. Мне кажется, там тупо рандом решает в большинстве случаев. Там, конечно, надо там, типа, думать о том, типа, то, что вот у тебя в колоде осталась такая-то карта, там что-то там, типа, экономить, там, как, ну, какая-то маленькая экономика, там, мана или чем-то там еще, что используется там в качестве этого. Ну, по крайней мере, в Hearthstone так. Только что перешел в ранг Про в Гвинте. О, круто. Но я в Гвинт любил поиграть только в самом Ведьмаке 3. А так вот, так чутка попробовал поиграть в отдельно, в Гвинт. Но на этом все как бы. Так. При попадании по врагу вы также наносите оглушающий урон. Ты, господи. Подожди-ка, а там есть что-нибудь нормальное? Например, вот. После завершения действия вы можете мгновенно совершить новое, например, зажечь фемиум почти сразу после атаки ближнего боя. Вы также можете быстро восстановиться после приземления с высоты. Хрень. Осмотреть свет. Вернется... Нет, подожди. Магический подарок. Клинок правосудия. Оставлена особая записка, которая гласит «Грезы под луной». Чтобы это... Клинок правосудия. Ну, наверняка круче. Ни хрена себе, что она может. Так. Сестра, найдите изменницу. Возможно, она расскажет нам что-нибудь о барьере. Окей. А ты кто? Здравствуй и добро пожаловать. Меня зовут Гарина. Эта библиотека особое место, связано со многими другими, и я здесь главное. Вы направляетесь во дворец? Теперь там небезопасно. Повсюду ведьмы. Раз уж вы здесь, почему бы вам не взглянуть на предметы, которые у меня есть на продажу? Да, из МВД уходил. Работал следователем. До следствия был конвоиром. Сейчас без работы. Вообще. Ауч. Так, как знать, возможно, что-то из них могло бы вам пригодиться. Чему? Ну, у меня есть деньги, что ли? Черт, выпускать снаряд, который наносит больше урона. А как же сила ксивы? Сила ксивы.
Сила ксивы — это миф. Миф. Его не существует, этой силы. Сила руки. Сила руки. Сила руки есть у каждого. Силовики — настоящее достояние России. Да, возможно. Ничего плохого о них сказать не могу. Как бы... А что о них может плохого сказать? Вот, например, вообще все следователи, да, которых я знаю, ну, они как бы хорошие люди, реально. Просто такая работа у них, блин, просто реально, они дома не видят, все такое. Я сам так работал, это вообще жопа полнейшая. И то, что, как бы, не знаю. Нам даже спасибо не скажут за нашу работу, что самое обидное. Это прикольный ролик был про силовиков. А, ты еще про какой-то ролик говоришь? Я не видел. Серебряная монета. Дерьмо. Нету серебряных. Чё-то я использовал одну серебряную монету. Загугли. Окей. Силы. Вот не знал. Согласно дикту номер 04 из 12.02, почтенные матушки, мы приводим вольный перевод ведьмовского высказывания. Мы утопаем в слезах этого мира, надеясь лишь, что они нас примут. Хуйня какая-то. Какой-то анимешник что-то написал, непонятно. Косплеер, мать твою. Что это было сейчас? Я сам не понял, что случилось. Да. О, сука. Так. Тихо, аккуратно. Но есть всякие придурки, да, с этими, как бы, ничего делать, ну, как бы, отрицать не могу. Имеется в виду. Которые, типа, ну, думают, что они до хера чего могут из-за того, что, типа, есть сила и что-то в этом роде. Такие люди есть, как бы. Но их мало. Таких, по крайней мере, я знаю. Прям единицы. Так. О, нет. Так, что это было сейчас? Немота? Блять, я в этой херне немоту словил, что ли? А я не знал, что там можно словить немоту. Ну, отстой. Черви собачьи. Так, архивы. И открыто. Хорошо. Сохранен прогресс. Пойду-ка сюда. Блин. А это видео старое или новое? Про Аксиву. Опять, наверное, видос какого, ну, Навального или типа того.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что это? Сосуд. Вы получили способность заряженная атака. Удерживайте кнопку атаки в ближнем боя, чтобы применить. Охренеть. А это вообще легально? Все, удар крестом закончен, да? Я больше не применять его. Не могу его применить. Ну спасибо, блин. Спасибо, блин, большое. Ценю. Так. Нет, так неохота туда идти. Еще выше. Эй, почему? Черт. Не хотел вниз идти. Темные бабочки какие-то появились. Ладно, придется их убивать. Вот что тупо, то, что, блин, а то, что я по их касаюсь, блять, урон наносится. Это вообще мега тупо. Погоди-ка, у меня вещи сохранились? Нет, конечно. Ну и пипец. Кстати, у меня же есть еще белый фимиам. Посмотрим, что он может. Ну и отстой. Это вообще даже не урон. Соплюхи. Ай, блин, больно. Так. Блин, заряженным ударом, короче, ебнуть надо. Вот, нормально. Неплохо. Хорошая штука. Мега анимешная хрень. Так. Ауч. Хорошо. Блин. Не знаю, почему эта игра популярна сейчас. Странно очень.
Ну, по крайней мере, в Steam так было написано. Типа, эта игра сейчас популярна. Я бы с этим еще, конечно, бы поспорил. Ёптите, случайно использовал, ну ладно. Хер с ним. О, соборный ключ. Наконец-то. Так, соборный ключ, значит, да? А тут я смогу вернуться туда, куда я... Где надо использовать соборный ключ? Ага, опять босс. Мать твою. А я заряженную так использовал. А, нет? Ладно, это что это такое? А, нифига, вот это прикольно. Когда я парирую вовремя, он получается, она получается вот так делает. Да, фак. Все? Нет. Я думаю, они пустят меня типа 10 волн, типа там. Адовое количество мудаков. Так, стоп, где я нахожусь? А, я здесь был, да? Так, ну там было много дверей, которые... Ой, блин. Ага. Да, я вернулся в начало. Так, да. Nice. Целительная фимия. Теперь их 6 штук. Да ёп, перный театр. Не хотел я этого делать. Ага, понял. Ой, как же соплюхи достали. О. Так. Здесь типа темно, да? Блин, не успел. Привет, Сифака. Так. Е. Блин, тут прямо тайминги учить надо. Не знаю, то ли благодаря своей простоте, то ли чё. Игра, в принципе-то, заходит. Хер его знает. Как-то такая лайтовая игрушка, знаешь. Прям реально лайтовая какая-то. Так, сейчас... да.
Так. Привет, Фредерик. Здесь, походу, дверь есть какая-то. Ага. Тут только рычагом открывать. Хэп, блин. Так. Сохранимся. А там я... Ладно. Не, ну думаю, имеет смысл возвращаться в самый назад. Ну как бы... Там точно были какие-то закрытые двери, я помню. Думаю, сейчас я с помощью ключа-то их открою. Без проблем. Блин, эти подсказки продолжают выходить. Так. Ауч. Так, стоп. Черт, я не хотел, правда, да ё-моё. Как же легко применить эту ульту. Тупо применил ульту на ровном месте. Я, видимо, назад вернуться не могу. Из-за того, что я прыгать не умею. Двойной прыжок типа делать не умею. Ну и дерьмо. Да. Ладно, вернемся, че. Соплюхи. Был прикольно сейчас. Так. А что это за твари такие непонятные? Какие-то маленькие херовины. Максимально анимешные твари какие-то. Так, хорошо. Так. Идем, получается, сюда наверх. О, я еще до других стою. Нормально. Ага. Так. Не, давайте туда не пойдем. Я вниз лучше пойду. Хоп. Так, как собака. Или заяц. Да ёшкин кот, тихо. Смейте меня убивать, говорили. Да нет. Я случайно зажимаю кнопку и все. Оно само получается. Слава богу. Могу подняться. Ага, так, теперь... хотя... Ну, ладно, пойдем сюда. О, нет, там что-то это... Там что-то мега сюжетное, походу. Пойду лучше сюда. Хорошо. Ну... Да ладно.
Слизняка чуть не заметил. Слюня. Ой. Блин, чё они такие незаметные? Если бы не их рожки эти вот, то, блин, я бы их несколько раз уже пропустил. Зато цвет на фимия. Рычажок. В другой комнате был активирован механизм. Окей. Блин. Блин, прикольно, что в воздухе можно блокировать удар. Вот это сейчас я прикольно заблокировал. Ап, 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 ап. Так. Механизм, значит, да? В комнате внизу, наверное. Типа здесь. Ауч, 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 ауч. Блин, вот это я чуть не сдох сейчас. Не здесь, значит. И в какой же комнате что-то активировалось? Так, мне бы сейчас сохраниться, было бы неплохо. Лечилок нет, ладно. Я, короче, побежал в сторону лечилки, точнее, сохраняшки. Точнее, поскакал. Оп, оп. Так, отлично. Оп, оп, оп. Тихо. Нет, 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 нет. Оп, 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 оп. Так. Понял. Лифт сработал, короче. Там двери пропустил. Ё-моё. Ладно, давайте спустимся, я хочу проверить двери. А то... Ну, то, что вот мы поднимаемся наверх, туда-сюда, но там, короче, это по-любому по сюжету нам туда надо. Странно. Даже так. Интересно. Ну, главное, теперь я знаю. Блин, почему монахинь должен быть такой вызывающий наряд? Долбаное аниме. И... Блин, нет, хотя и нормально. Что меня вот больше всего удивляет в этих долбанных аниме, то что... Ну, главный герой им типа по 15 лет, там они типа лоли туда-сюда, они типа маленькие. Бля, вот это мне больше всего бесит.
хрень полная. Ну тут хотя бы, да, нормально. Ну типа 21 год, 18. А то бывает такое, то что, блядь, главный герой только от сисек оторвался и все уже, блядь, мир спасать пошел. Да? Бесит такая ебанина, блин. Блин, я так говорю, как будто я до хера аниме смотрю. Нет, я не смотрю аниме. Не-не-не-не-не-не. Это не про меня. Чё? Так. Но, тем не менее, уровень, кстати, нормально повышается. Так. Вниз или вверх, да? Дай-ка вниз пойдем. Ага, понял. Так. Так, сейчас. Оп. Нет, перестарался. Надо было ударить. Тогда бы точно дошел. Вот все. Астральный фильм. Так, у меня так много всяких разных фимиумов появилось. Ну, фимиумы это типа колдунство, видимо. Выпускает снаряд, который наносит больше урона, если запозоряет персонажа полом. Так. Кстати, вот белый фимиум полное говно. Сразу меняем. Выпускает небольшой снаряд. Золотой цвет наносит урон от молнии. Звучит интересно. Астральный временно дает плюс 10 к атаке. Давай. О. Блять, и как мне от него уворачиваться? Объясните мне, пожалуйста. И я умер. Да. Ой, опять все это говно собирать. Жесть. У меня даже уровень еще не повышен. Как-то лучше. Так. И как мне этого ублюдка убить? Типа... Так, золотоцветный и астральный. Попробуем. Ни хрена себе урон. Так.
И что я получил? Ничего. Ну ладно. Тупо стерпел. Ладно. Озон терпел, и мы терпим. Или как там говорят, Озон терпел и нам велел. Так, мы отсюда можем в библиотеку попасть. Неплохо. Шорткат открыли. Давай. Надеюсь, я от библиотеки попаду сюда. Сестра, найдите изменницу. Возможно, она скажет вам что-нибудь о барьере. Так. Давай лавку. Ну, хуйня на самом деле. Не хочу даже покупать. Так, давай-ка поговорим. Ну, что ты расскажешь? Да нет, я случайно нажал. До меня случайно донесся ваш разговор с принцессой, учитывая то, что вы, скорее всего, одна добирались до собора несколько дней и едва ли слышали новости. Еретики утащили из белой часовни 2 сосуда, даже в южных монастырях теперь небезопасно. Но кажется, с вами все в порядке, полагаю, ведьма не представляет для вас серьезной угрозы. Да? Ну, будем скромны ко мне. Правда? Но вы справитесь. В крайней мере, я на это надеюсь. Так. Не так уж много монахи работают под началом инквизиции не по своей воле. Возможно, это и к вам относится. Многим девушкам приходится работать на церковь, чтобы скопить свои грехи или грехи своих семей. До меня доходили истории об ужасающих процедурах, так что позвольте спросить. Вам давали перед инициацией успокаивающее зелье? Не припоминаю. Что ж, может, это к лучшему, что вы ничего не помните. Нихуя себе. Успокоительно еще давали, оказывается. Скажите, что, а вы слышите стенание богов? Говорят, члены ордена слышат, как боги стонут во сне. Классная особенность. Слышать, как бог там где-то стонет. Прикиньте. Очень занятный вопрос. Я верую, но не настолько сильно. Ха-ха. Простите, сестра. Оставляю вас в покое. Больше никакой болтовни. Кажется, вы изменились. Ничего. Забудьте. В смысле? Да, отлично. О, так. Репосты. Контратаки, не знаю, называть как хотите. Так. Угу. Ага. Круто. Короткий путь открыт. Пойду сохранюсь. Ворона, блин. Ёб твою мать, как же много в этом аниме. А вы достойчивый.
Масака. Она стоит очень высоко. Сдавайся, ведьма. А ты не хочешь обратиться ко мне по моему монашескому имени, сестра? Я сказала, сдавайся. Ты недостойна такого обращения. Достойна или нет, решать не твоей церкви, сестра. Вы слишком долго отравляли эти земли своей верой. Меня уже тошнит от вашей безграничной жестокости. Так велят святые. Наши действия подчинены их воле. Сделай хоть раз что-нибудь по своей собственной воле. В этом мире не должно быть места твоей церкви и ее последователям. Такая прогнившая вера не должна существовать. Как ты не пашешь? Блять, это что было? Да. Дерьмо случается. Так. Ну, прям как знал, что будет босс. Что там сохранится. Так, погнали. Да просто я тупо задрочим обычными атаками и все. Блять, ну нахуя использовать? И нахуй. Блять, куда опять. Говно. Повторим, конечно. Так. А против нее репосты не работают, видимо, да? Я сколько раз я там блок поставил, ей был похеру. Наша главная героиня. Ну и этой ведьме тоже. А, ну прям как лягушка прыгает, точно. Вот. Погоди-ка, я кое-что понял. Тут что, такая же система, как в этом, что ли? Не, нахуй не верю. Как в этом, как Секира, что ли? Там у него полоска выносливости, типа, есть. И от того, что я блокирую удар, она вроде как снижается. Ну, типа, убирается эта выносливость. Ща, подожди-ка, проверю этот момент.
Да, блядь, это что за... Что за... Что за атака такая была? Ну, заебись. Только что ультимативный удар применили. Так, подожди-ка, вот это вот... Мощный удар. Ну, мощный удар, наверное, как-то получше будет. Лучше как-то ей воспользуюсь, наверное. Или и как-то урона больше наносит, что ли. Обычные атаки. Типа тот меч, он быстро наносит атаки, да, походу он мощнее. Ёптить, вот это урон был сейчас. Да блин. Блин, серьезно? Хорош. Эта игра просто приносит боль. Так. Пим-пим-пим-пим. Бля. Да пошла ты. Как Hollow Knight? Привет, Мэтт Браун. Да, блин. Нет, Hollow Knight, мне кажется, лучше даже. Эта игра, ну, она как... не знаю, она такая лайтовая. Очень лайтовая. Ну, понятное дело, это типа Metroidvania. И местами игра кажется какой-то пустой и все такое, но потом какой-то такой, ну, как-то начинаешь ловить себя на том, что получаешь удовольствие от игры. Тварь. Что-то, ну прям с ней надо аккуратно. Сильно спамить тоже нельзя. Привет, капитан Кака. Надо аккуратненько играть с ней. Кап, 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 кап. Вот мы встретились снова. Блин.
Так, тихо. Тихо. Вот хрень. Сколько урона сейчас мне прилетело? Я вроде как даже полечился перед ее ударом. Нифига себе. Она что, мне второй удар выдала под 200 урона, что ли? Капец. Да. Блин, вторая фаза у нее, видимо, тупо повышенный урон. Ну и капец. У меня, кстати, тоже повышается урон. Чего? А то, что я часто... Похоже на то. А, тихо. Да, походу, есть. Фак. Фак. Да, блин, ну, не вовремя. Да, ёлки. Так, стоп. Ай, ёптить. Ну все, мне конец. Ах вы... На. Сдохни. Сдохни. Найс. А подожди, а мне, может, ее не надо было убивать? Твою мать. Душа ведьмы очищена. Может, ей надо было дать договорить? Сестра Девуар, зачем вы пошли по этому пути? Блин. А это что за хер? Вы умеете владеть мечом? Не подходите, я вас не знаю. Кто вы? Блин, спермопак какой-то. Всего лишь путник, идущий во дворец. Какой-то ты подозрительный. Мы тоже направляемся во дворец. Не ваше дело просто. Не ваше дело. Да как вы посмели заговорить с нами? Ну, какой-то подозрительный. Неужели? Пусть я и не отличаюсь своим благочестием, но я хочу помочь. У меня есть для вас кое-какая информация. Дворец окружен барьером, который блокирует вход. Пройти сквозь него могут лишь ведьмы. Но поговаривают, что есть тайный проход, связующий королевский сад с внутренними залами дворца. Что ж касается входа в сад, мне удалось открыть ведущие в него ворота этого подъемника в соборе. Если хотите, можем отправиться туда все вместе. Что думаете, сестра Семила? Чем нас больше, тем лучше. Ладно, встретимся в саду. Договорились. Ах да, мы же не представились. Меня зовут Пин. А вас как звать? Так мы тебе сказали. Сестра Семила, сестра Анна Френ. Ну, инвалид какой-то. С поломанной рукой. А я тебе ничего не скажу. Да, я понимаю. Что ж, тогда увидимся по пути во дворец. Блин, может мне сдохнуть? Давайте-ка я лучше сдохну. Хочется узнать, что она там могла бы сказать мне. Это ведьма. Что-то мне кажется, я поспешил ее убить. Очень сильно поспешил ее убить. Мне кажется, тупо не стоило этого делать.
Да, хорошо, что здесь нет автосохранения, с одной стороны. Блять, ну и хуйню я творю. Пиздец. Да блин, ну. Да нахуй я... Да не скачи ты к ней, ёпте! Да бля, вот это было. Ай, да блять, все пиздец мне. Хреново быть мной. Блин, захотелось узнать ее предсмертные речи. Но она, в принципе, на меня не нападала, все такое, блин. Реально интересно, что она могла сказать. Так что, я думаю, это оправдано. Надеюсь, это оправдано. Блин, хорош. Самодовольные монашки. Убирайтесь с глаз моих долой. Ух ты, блядь. Будьте прокляты. Блядь. Она может... Она даже применить может свою колдовскую хуйню. Ну ясно. Она просто нас проклинает и все. А может она все-таки что-то сделает? Ну, типа, подождем. Все пытаешься ударить нас, да? Ладно. А сейчас ты что сделаешь? Ладно. Не знаю, там... Передай привет сатане, что ли. Это вовсе не акт веры, страха. Опа. Так. Весьма необычно номерал, конечно. Да, тут мы попробуем выбрать другие варианты. Я просто пропустил диалоги. Ну, охрененно. Дворец окружен барьером, который блокирует вход. Пройти сквозь него могут лишь ведьмы. Но поговоришь, что есть тайный проход, следующий. Так, ага. Что же касается дворца, в сад... Да-да.
Диалоги можно пропустить, оказывается. Блин, уверен на 100%, что эту игру уже кто-то спидранит по жесткому. Ну, точнее, изучает для начала, конечно же. Уровень повышен, найс. Так, куда нам тогда идти? У подъемника в соборе. Ну, подъемник вон там. Пойдем туда. Кстати, может нам что-нибудь скажет, как я, принцесса? О, она спит. И сестра снится. О, прошу прощения, сестра. Я сама не заметила, как уснула. Девуар мертва? Ясно. В таком случае вам придется найти иной способ попасть во дворец. Возможно, нам пригодится человек, о котором вы говорили. А потом, конечно же, оказывается, что ведьмы были хорошие. Я буду ждать вашего возвращения здесь. Удачи. Да. Оу, так. Ага. Блин, жестко там убили одну ведьму. Прям к колонне пригвоздили. Да, теперь, в принципе, существенно урон повысился. Я чувствую прям, что стал быстрее их убивать. Угу. Да, это там внизу. Короче, этот вход как-то разблокирован теперь. Да. Мы выбрались из собора сестра Семила. Должно быть, сад уже близко. Блять! Вот этого я не хотел.
какой-то змеиный ключ. Чернильный камень. Избыток жидкости из тела, видимо, можно использовать для усиления тела и разума. Напоминает чернила для письма на пергаменте, ибо состоит из того же вещества, смешанного с различными примесями. К сожалению, в таком состоянии он ничем не лучше обычного булыжника. Угу. Понял. То есть его еще и выковать типа надо, что ли? Ладненько. Ух ты, рыцарь. Господи, это прям... Не знаю, вот кто-то точно скажет, что это прям отсылка к Dark Souls, типа. О, мертвый рыцарь. Отсылка к Dark Souls. О, костерок. Отсылка к Dark Souls. Да. О, это же рыцарь. Блять. Ну, вы поняли. А, тихо. Мою мысль. Полечимся. Так, чтобы куда бы... Пойду сюда. Ясно. Блин. А те ребята не такие уж простые, я бы сказал. Что-то они умирают медленно так. Ё-моё, я уже столько хил потратил. Так, сложности пошли. Прикиньте. Тут боссы, в принципе, были местами сложными. И все. А так, мобцы были простыми. Но сейчас прям что-то... Видно, они немного возмужали. Я пойду похилюсь. Так, а тут еще я наверх не поднимался, да? Да ты мелкая тварь. Как же ты отвратительно напал. Опа. Так, подожди. А, только так я мог сюда подняться, типа. А я без этого уже поднялся вот так вот просто. Угу, окей. Так. Дай-ка наверх. Ух ты, какой злой. С серпом каким-то бегает. Ау, тихо. Хорош. Чё так резко нападает? Да нет. Да ну прекращай. Ой, что-то ребята вообще какие-то душные пошли. Так, ладно, давай-ка я поменяю оружие все-таки. Но урон намного выше и лучше. Просто у того оружия, типа, ну он как-то бьет быстрее, типа. Тут лучше скорость на мощность, так сказать, сменить. Найс. Да, блин, вот это ты смешно упал, конечно. Прям мне на голову. Так.
А-а-а. Даже так. И зачем, если спрашивается, открывать эту дверь? Если я уже здесь, ну, ладно. Да нет, ну хорош. Блин, вот прям надо... чувствовать это долбанное расстояние. Он так нелепо прыгает, я прям не знаю. Странно очень, короче. Ага. 105 очков опыта, неплохо. Это я типа в секретное место пришел или... Оп, тихо. Да, уж лучше назад попрыгивать, чем на него. Да. Блин, рыцарь-маг. Ёптат. И чего? А что значит проклятие? Я типа сдохну или чё? Эфирный фимиам. Ну-ка, 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 посмотрим. Эфирный... Так, на короткое время призывает иллюзорный дракон. Интересно. Аж 7 раз можно использовать? Неплохо, много даже. Призывная магия. И такая... Ну и дерьмо. Я немного что-то другое ожидал, конечно. Блин, вот это я хреново упал, очень хреново. Так. Ну, вернуться я не могу. Я лучше здесь где-нибудь... Да, сохраняшку найду. Теперь, в принципе, могу вернуться. И там наверху что-нибудь найду. Блин. Как же там много яиц этих долбаных. А эти фимиамы, они как-то прокачиваются? Интересно. Золотоцветный пока что самый лучший. По урону неплохо наносит. Их ломать надо вовремя. Блин, так господи, так и сказали бы. Ах ты мразь. Ага. Окей, так. Так. Спустимся по лестнице. Так. Так, секрета нет. Дверь не открывается. Ну, просто офигенную ситуацию, конечно, мне сразу же поставили.
Так. Мгм. Да, мать твою. Да, ёптать. Да ну блин, ну это бред вообще. Ну так нельзя, так нельзя. Это вообще хрень. Так же нельзя, ребята. Что за моментальные уроны пошли? Моментальные атаки, точнее. Блять, ну... Охуеть. Иногда они резко это делают. Вот почему я его так же не запиздил, как предыдущего? Ну вот. Это что было? Он как же так же спиной стоял, как тот. Но почему-то решил не умирать так быстро. Наконец-то. Ох, так. Вот этот, сука, он очень резкий, конечно. Угу. Но прямо на этом уровне показывает, что у меня есть возможность пройти куда-то. Так. Да ёп. Как же это тупо. Да. Эта сволочь еще и ударила меня, когда я заблокировал удара. Урон все равно прошел. Ну как так? Ну как так, товарищи? Ну что за хрень? Что за халтура? Так, ну уж лучше реально вот этот меч лучше. Ну, прям там урона нету. О, намного быстрее умирает. Совсем другое дело. Так. Вот с этим резким мудаком надо как-то тоже справляться. Ну, что это за удар? Вот серьезно. У кого такая реакция, что
отвечать на такие удары. Успевать, по крайней мере. О! Блин, прикольно. Да, лол, окей. Так, архивы. Там был номер 18, да, по-моему. Сад больших корней. Королевский сад был создан для вдохновения и созидания, но теперь служит прибежищем младших ведьм и их миражей, которые питаются энергией его буйной растительности. Стражи королевства, ставшие еретиками, также патрулируют дорогу к дворцу. Сад носит имя особенного растения, которое королева выращивала в своем личном саду, пока присматривала за малышками. Ее тайный интерес к ереси стал ключом к открытию тайного прохода, который ведет в замок. Ересь. Ересь. Короче, играем тупо на защиту. Так намного лучше. Мне прям кажется теперь, что везде тут есть ловушки. Точнее, секреты. Предок. Так. Прям тупо везде. Угу. Хорошо. Так. Тупо прыгай, прыгай. Оп, тихо. Бля, лол, сука, пиздец. Я столько, блин, бежал ради того, чтобы упасть снова. Ну, нахуй. Больше наверх не полезу. Вот ебал. Да, блин, опять этот мелкий говнодон. Как же мне не нравятся такие противники. Нечестные противники. Блин. У него даже анимации атаки нет у этого противника. Он просто раз и все. Тебе нанесен урон. О, есть, оказывается, но она супер невидимая. Она такая мимолетная, моментная, что хер поймешь. И хер ли мой блок не работает? Ну что такое? Что такое? Теперь я знаю, что там секрета нет. Да ебанись! Так, опасно это было. Да, конечно. Хм.
Ну ёб твою мать. Что? Подожди, стой, блин. Хули вас двое теперь? Да пошли вы нахуй! Пиздец, ну и пиздец, ну серьезно, на, ну и что за говнище, блин, а? Пока я еще это говно не поменял. Ебать, ну это что за хрень? Да вот как это невозможно? Ты получаешь урон в любом случае. Просто по-любому, мать твою. Ну и фигня. Охуеть. Блин, тут фармить можно жестко, кстати. Убивать и убивать. Ладно, еще такая хрень, то что ты защитился от этого удара. Но потом прилетает моментально второй же удар, от которого ты не можешь заблокировать. Или можешь, но... Ну, блин, хрень все равно. Хрень. Бля, одна хпшка. Пойду. Восстановлюсь. Сейчас уровень просто на фарме себе. Так, хорошо. 321 хп теперь у меня. А урону не так уж и много. Все то же самое. Да, в принципе, можно пробежать мимо них, как ну, по Dark Souls, совски, в стиле Dark Souls. Ага. Брунгильда. Ну.
То же самое, что и клинок правосудия. Но называется Брунгильда. Ладно. Хотя, погоди-ка. Есть отличия. А нет, нет отличий. Архив. Богини природы. В отличие от богов в священной канцелярии, эти богини недоступны людскому восприятию существа, обитающие на других планах бытия. Их временные физические воплощения принесла мир церемония принцессы Паймии. Ну да. Подожди, я... Да, не сохранился. Так, сейчас проверим урон. О, ну это вообще ни о чем. Да. Тупо лучше меча нет пока что. Заебал. Кошмар. Да блин. Really? Really, ника? Так, тихо. Блин. No. Оп. Блин, я чуть не упал. Упал, но ничего страшного, короче. Неважно. Грозовой фимиам. Так. Фимиам. Образуют мечи, пронизывающие врагов поблизости. Четыре раза можно использовать. Опа, чел. Вот мы и встретились снова. Верно. Здравствуйте. Здравствуйте, Пин. Рад снова видеть, сестра. Боюсь, у меня дурные новости. Тайный ход, о котором я говорил, совсем недалеко. Прямо перед нами, если точнее, но с ним что-то не так. Под него укрывает густой туман. Туман? Ну проверим. Хорошо. О, я еще тут нашел кое-что, возьмите. Нет, это без надобности, а вот по. Благодарим за заботу.
Целительный фимиам дал. Неплохо. Увидимся позже. Будьте осторожны. Пик. Как его зовут? Пик? Пен или... Чё вообще? Нужно придумать, как пройти сквозь туман, о котором говорил Пин. Для начала нужно смотреть окрестности. А чё она... Нормальный парень, кажется. Дал целительный фимиам. Чё кого? Ты? Так. Раз в 10 секунд устанавливает. Ага. Позволяет персонажу беспрепятственно двигаться. Так, это интересно. Блять. Так. Как это интересно, беспрепятственно. Так. О, что это? Сестра! Прошу, опустите меч, я не ведьма. Знаю, в это сложно поверить, но я человек, девушка, меня зовут Альмо. Я участвовал в вылазке в Инквизицию в собор несколько недель назад. Все пали, а меня превратили в слизняка. С тех пор я прячусь, другие ведьмы меня не трогают. Даже теперь они считают меня одной из них. Даже не знаю. Вы мне не верите? Верю. Я рада, очень рада. Вы одеты как монахини из Оловида. Не могли бы вы мне помочь? Здесь очень холодно. Прошу, принесите мне что-нибудь теплое. Что-нибудь теплое. Окей. Так, сейчас. Easy peasy. Lemon squeezy. Ну или так можно было. Уровень повышен. Найс. Так. Так. Нихуя. Урон. О, это будут самые бесячие монстры в этой игре. О, блин. Ихнее нытье это просто как серпом по яйцам. Чиш! Сука. Ай, блядь. Чиш!
мене горячиш. What the fuck? Туман, напущенный ведьмой садов, рассеивается. Окей. А этого не знал. Так. Мать ты. Неплохо. Чиш. Бля, вот это ебанись. Подожди, я сохранялся? Вроде как. Да, слава богу. Кристаллами, бля. Еще какая-то хрень там мешает пройти. Так. Может, она что-нибудь скажет. Библиотека. Я буду ждать вашего возвращения. Окей. Ничего ты не скажешь. Нам нужен идеал или типа свечка или что-нибудь такое. Чтобы отдать это добро одному слизняку, который на самом деле типа монахиня или кто она. Блин, ну серьезно, чувак, ты меня просто вымораживаешь своими супермоментальными ударами. Так. О, что это? Монета, отлично. Монетки я люблю. Прикол. Так, сохраняшка тут, это хорошо. Идем дальше. Но как я мог пропустить? Так, опять какой-то архив. Блин, ну походу игра не длинная на самом деле. Она типа короткая. Название ведьма и все связано с этим словом стигматизацию придумал священная канцелярия, чтобы демонизировать тех, кто представлялся ей еретиками. Колдовство объявили греховным несколько веков назад, когда та, как его называли верховной ведьмой, начала проводить первые церемонии. В то время никто не знал о ее целей, а потому сочли угрозой для власти церкви. Ну просто... Мы не знаем, что ты делаешь, но мы думаем, это угроза. И все. Блин, сколько, интересно, ученых погибло в то время, ну, когда реально вот шла охота на ведьм и все такое. Прикиньте, насколько это потери. Просто пиздец.
Ух ты. Так. Что за мошкара пошла? Взрывная мошкара. Ну их легко убивать. Что радует. Блин, проклятие словил. Ой, да ладно. Блин, как же эта игра понравится анимешникам. Просто не будут усываться кипятком. Особенно от этих призраков или что это. О боже, как она стонет. Так. Бусина из слоновой кости. Маленькая сфера похожа на те, что изображены на портрете королевы Рамезии. Теплая. Ага, все, понял. Отдаю эту бусину слизняку. Так, подожди-ка. Дай-ка я... Блин. Немного сыкотно, конечно, возвращаться. Потерять весь прогресс как-то не очень-то хочется. Бля. Но, в принципе, хилка есть, но главное вовремя лечиться, и все будет хорошо. Так, что-то я там хотел... Ага, вот там уголок этот неизведанный, проверить, что там. Там наверняка что есть. Охренеть, тут много... Яиц! Так. Ай, заберу. Блин, не заберу. Черт. Теперь заберу. Зловещий фимиам. Ну, в принципе, не зря сюда принес. Что за фимиам? Почему он зловещий? О, зеленый еще. Полностью останавливается район, она проклинает персонажа. А, да ты чё? Ну, в принципе, неплохая вещь. Проклятие все-таки, ну, как бы временный эффект, а лечение оно как бы навсегда. Ну, дополнительная лечилка, хорошо. Я сам даже не понимаю особо, что проклятие дает, какие отрицательные эффекты. То ли урон ниже, то ли еще что. Вообще не понимаю. Какие такие отрицательные эффекты она несет себе. Так, погоди-ка. Тут наверняка есть секрет. Вот. Нет, да? Ладно. Ну, проверить стоило. Ёшки.
А. Ага. Неплохо, неплохо. Урон повышается. Блин, все-таки задел меня. Так. Фак. Ага. Сейчас будет уровень. Блин, можно быстренько на ней нафармить уровень. Блин, уже вполне себе неплохо так парирую удары. Да. А, блин. Так, господи. О, нифига, у него голова кружится. Тут я чихнул, так чихнул, походу. Так. Окей. Так. Опять же ключ этот непонятный. Блять. Говно. О, пиздец, там далеко бежать. Ладно, да, хотя бы проверю, что тут. Блять, вот эти вот ёбки, они, сука, ну ёбаный рот. Нахуй вы вообще существуете, блять, в этой игре? Вот нахуй они вот так вот делают, ну серьезно. Чтобы я эту игру ненавидел, что ли? Я, в принципе, кайфовал до поры до времени. Вот я, в принципе, кайфую, да, когда я не встречаю этих ублюдков мелких. Они никак не парируются, ничего не этуется. Просто, блядь, бьют тебе мега быстро. От их ударов просто увернуться практически невозможно. В чем, сука, смысл этих уёбков вообще? Фимем острый. Ой, тихо. Ага.
При низком запасе повышает атаку. Так, давай. Хорошая вещь. Обычная индюшка, да. Самая обычная индюшка эта игра. Которая старается выглядеть как, не знаю, ну, конечно же, как симфония ночи и тому прочее. Тут это отрицать никак нельзя. Чересчур похоже. Вот и все, нет тумана. Easy peasy lemon squeezy. Не. Оу, так, бля. Так, я сюда не ходил. Ого. Сестра Оливия, святая защитница Ромезии. И все. Да мать твою. Сука.
вызовет свои. О, не-не-не-не, прекращай вообще. Блять, и он задел один хуй. Сука, ненавижу. Ладно, нет тут секретов. Королевский ключ. Да. И это королевский ключ, оказывается. Хотя постой. Бля, плохие новости. А, фак. Не, пойду полечусь лучше. Точнее, сохранюсь. А, блин, там нельзя было. Я вспомнил. Там слишком высоко. Так. Очередняра. Так.
Да хорош. Сука. Твари. Так, ну-ка так же. Блин, а у этих ребят... Сука, у них здоровье побольше и урон намного был выше. Бля... Сука. А я опыт вообще заимел от его убийства? Нет, не заимел. Я ебал. Фармим, фармим, фармим. Гринд ради гринда. Уровень повышен. Вот теперь можно идти. Да ебануться! Ебать, я вообще туплю. Да, проклятие снижает урон. Охуеть, вообще не те кнопки нажимаю.
Такое себе дерьмо. Твари. О, подожди, там еще. Сука. Да, блять, не то нажал. Да блять, не ту кнопку жму. Боже мой, боже мой. Отлично. Твари. Ну, на сей раз-то, я думаю, все. Весь туман, я думаю, рассеян. Блин, не понял. Ладно. То лечение сделал. Хрена себе, подожди-ка. Окей, окей. А, подожди, там же улитка еще есть. О, так, я так скучаю по сырному хлебу. Спасибо, спасибо. Вот, возьмите фимиаму, которую я тут нашла. Блин. Ну а ты чё мне не можешь его просто дать? Без этого? Ну вот это вот надо. Всем монет надо. Если так задуматься, то реально похоже на Hollow Knight.
Там что-то вот торговцы были такие же. Прям похожи. А ему такая милая, я очень рад, что нам удалось ее встретить. Кавай, бля! Кавай деснена! Мать твою. Блять, лол. Уф, уф. А... Я не знаю, тут, видимо, есть какой-то другой способ убивать боссов, ну, типа, как-то помиловать, что ли. Но я этого способа не знаю. И это ведьма, в ней было что-то необычное. Тентакли? Огромный размер. Да в ней все было необычно, мне кажется. Что это было? А? Это вы. Прошу прощения, что не пришел раньше. К счастью, вы и сами сможете о себе позаботиться. Хотите ягод? Не восстановит энергию и снимет боль. Спасибо. Это будет весьма кстати. Ну как, вкусно? Анимацию передачи ягод мне сделали после темный экран. Очень. Откуда они? Из моего личного запаса. Мы такие дома выращиваем. Понятно. Еще раз спасибо. Сестра Семила, я тут подумала, та дама, Девуар, то, что она сказала, она... О, ягода. Фак. Найс, блять. Любит ягод поесть, да? Глупая девица. Хе-хе-хе. Блять, извращенец. Теперь никакие святые вас не защитят. Смерти все равны. Жалко, выбора нам не дали. Скушать ягоды или нет. Трамила. Милла. Сестра Семилла, проснитесь.
Я не знаю, где мы. Я не знаю, что случилось. Да все мы знаем, что случилось. Я хочу убраться отсюда, сестра Семилна. Все будет в порядке в моем месте. Я не горжусь для крестьян косицы, это задача не для такой, как я. Но не то, чтобы у меня был выбор. Я понимаю, что вы чувствуете. Правда, понимаете? Спасибо. Неужели у вас нет веры? Многие инквизиторы берутся за меч по собственной воле, чтобы показать свою преданность святым, они готовы жизнь отдать во имя веры. Но есть те, кого выбирают, нет? Заставляют принять эту роль в качестве покаяния. Видимо, вы из последних. Это не имеет значения. Если мы откажемся от возложенной на нас миссии, священная канцелярия нас казнит. Я буду держать себя в руках. Мы вместе. Не знаю, что мы делал. Не будь у меня такой соратницы, как вы, сестра Семилна. Ауч. А теперь нам надо найти выход. Его может не быть. Постойте, меч еще с вами? Я охуею, еще меч. Сука, лол. Серьезно? Меч оставил на? Он долбоёб. Не, ну это, конечно, фантастика. Эй, наверху, пожалуйста, помогите мне. Прошу, я хочу попасть в рабство. Закрыто. А какой ключ тут нужен? Так, ну, будем искать. Камера открыта. А? Лол. Девочка какая-то мелкая. О, Фури. Ну что ж, Фури, маньяки, расчехляйтесь. Спасибо огромное, что спасли. Меня зовут Комфором, блин. Ща подойду.
Я сестра Анна Франа, я-то сестра Семила, мы из Инквизиции. Прошу, скажите, где мы? Это какая-то тюрьма, но точно сказать сложно. Меня заперли здесь много дней назад. Женщина. Фрикка. Вроде бы. Она заточила меня и всю мою семью. Хотела продать нас в рабство. Это просто ужасно. Но после прибытия сюда я больше никого не видела. Все, что у меня есть, это ключ. И я его здесь нашла. Ключ? Что думаете? Быть может, он нам пригодится? Можно нам на него взглянуть? Конечно. Вот. Ключ от темницы. На нем что-то написано. Ключ от темницы искупления P5U. Может, он пойдет кому-нибудь из какому-нибудь из замков. Но и нам стоит немного смотреться. Будьте осторожны, банда воров Фрики все еще где-то здесь. Еще раз спасибо, что спасли меня. И я у вас в долгу. Полагаю, мне тоже пора в путь. Береги себя, Камфора. И как она пойдет? Сестра Семил, держитесь рядом, мы выберемся из этого подземелья. Мы нужны принцессе. Окей. А что это у нее на голове корона? Блять. Блин, эта крыса даже ногами не перемещается. Просто рисунок крысы, который туда-сюда метается. Я тут немного фурункул выдавливаю потихоньку. Ну, блядь. Да блин. Окей. О, блядь. Есть еще пока что играю одной рукой. Нихуя. Ебать, за них очков дают много.
Зачем его убивать? Не знаю зачем, но... А, это шипы, блядь. А, я перный
кинотеатр. Атараксия. Ауч. А-а-а. Да блин. Опять же. Ну, давайте. Хорошо. Блин, добраться. Стекающий перкот. О, ни хрена себе. Ну и
теперь я все, конечно же, секрет найду. С такой-то фигней. Преследование ведьм стало официальным, когда издали приказ, запрещающий любую связь с Верховным ведьмой, а также использование ее колдовства или артефактов. Те, кто выступил против самопровозглашенной единой истинной веры в священной канцелярии, также подверглись преследованию. После того, как... более того, священная канцелярия целенаправленно распространяла выдуманные истории о ведьмах, надеясь таким образом отвратить от них общество. Разумеется, этот подход лишь вызвал у простых людей любопытство, а интерес к ереси резко возрос. По правде говоря, Верховная ведьма и, соответственно, ее последователи лишь стремятся жить в мире и гармонии с природой, сохранив ее. Ну вот, ведьмы хорошие, оказывается. Инквизиция говно. Блять. Ау. Ключ. О, нихуя себе. О, да ты чё? Нифига эта сучка чё может? Стоит он просто щитом. На все насрать ей. Ну, сейчас пойдем направо. Так, так, так. Вот что это за брысь? Чё не звуки такие странные? Жесткие такие звуки. Громкие еще почему. Ладно. Идем наверх тогда. Мы в том же замке, оказывается.
Ну, слава богу. Слава богу. Так. Еще раз ступень. Ого. Выглядит как особенное место. Так, архив номер 19. Подземные чертоги, в которых инквизиция священной канцелярии пытает ведьм и еретиков из-за четвертой войны с ведьмами. Сейчас эти катакомбы почти заброшены. Сестры, которые обычно за ними присматривают, отправились на передовую, чтобы сражаться с врагом. А брошенные темницы искупления прибрали к рукам банду воров. Спасибо, Кап. Окей. Блин, у нее такой охуенный меч. А, она встанет. Так. А, фак. О. Говно. Она же могла убить легко. Блин, я даже меч ее не получил. Обидно.
11 тысяч, нифига себе. Ауч. Что это за урон был 11 тысяч, ничего себе. Ай, ёбаный. Статуя женщины. О, ясно. Ваня 4 углубления. Видите комбинацию? Ну, нихуя себе. Блин, какую-то запись надо найти. С шифром. Сияющий. О-о-о-о. Неплохо. Так. Подожди-ка. Так. Дерьмо. Да хорош. Оказывается, их тупо надо перепрыгивать. А, бля. Ага. Серебряная монета. Там очень подозрительная кнопка на полу была.
Да, чтение. А, просто то же самое балбу внизу, что ли? Ну-ка. Нет, полноценная ловушка. А, бля. Вот в чем прикол крепкого филиама. Все понял. Теперь я не вижу в нем дохуя смысла. Оказывается, прикольная вещь. Блин, где бы код-то раздобыть? Урон повышен. Это хорошо. О, 400 очков. Неплохо. Черпак. Черпак. Серьезно, это оружие? Лиственный фимиам. Тюрьма. Девятнадцать ноль девять. 19:09. О, блин, я походу заболел еще, мать твою за ногу, нахуй. Фурункул на ебальнике, еще и заболел, блядь. Ну что за пиздец? Ого, нихуя я прыгнул, классно. Чампу, чампу. Так. 19:09. Да ладно. Так.
типа, тут темно. Ну да, видимо, было темно. Так, дверь открыта. Интересно, какая дверь? Гриффиндору. Да. Блин, жестко я подкачался так-то. Уже 28. Хороший данж. Норм, темница. Легко ее все исследовал. Нормально. А, сука, куда-то не туда пошел, видимо. О, сиська. По крайней мере, с ведьмой садов разобрались. Да, руками куда более умелыми, чем твои. Эти монашки, они казались весьма полезными. Они да, а вот ты бесполезен. Эти религиозные фанатички все еще живы, здоровы. Еще и чертова ведьма занимается непонятно чем. Это место не перестает дрожать. А вот и мы, суки. Кстати, о птичках. Вы... Как вам? Заткни свой грязный рот, бесполезный кретин. Ох, ебать, убила. Будьте осторожны, сестра Смил. Чем я могу вам помочь, милые монахини? Не подходи, нам ничего от тебя не нужно убиться. Ага, просто очаровательно. А широки тоже в крови. Следи за языком, таким как ты, не понять божественной миссии. Go. Ты не понимаешь, не расстраивайся, дорогуша, мы только начали. Нихуя себе монетка. Так, дай-ка еще золотой цвет.
прикольно. Тут можно всеми этими расстрелять ее нахуй. Так. Так, подожди, еще есть у меня. Еще есть у меня. Белый хотя бы. А, сука, не то! Я его даже не выбрал. Хуйня. Ебать. Так. Эфирный. Ага. Подожди. Так. За мной летит прямо кинжал. А, сука. Ключ вору. Найс. 1000 очков. Найс. Враг уничтожен. Найс. Так. Все грехи имеют цену. Для некоторых она становится непосильной. Сколько еще мне придется убить, чтобы искупить вину? Что бы ни случилось, главное, что мы вместе, что у нас есть цель. Где комфора? Нихуя. Это комната чисто для фарма, что ли? Или что, я не пойму. Бля, чересчур заебатая комната, чтобы отсюда уходить. Ядрить, ну и урон пошел, 200 урона. 241. Да, знаете, как проще еще? Где этот пепельный? О. Вот и все.
Вот так вот делаем и все. Нормально. Там просто всех убило. А, и уже уровень был высокий. Блин, офигенно. Да. Блин, по Ремнанту гайд делать по этой игре, гайд делать. Ёб твою мать. Ну, надо делать. По этой игре особенно. Ну, просто реально. Комната для фарма же, это чистой воды. Зачем так много монстров в такой комнате? Тупо в линию выстроено. Ну, просто кайф. Интересно, пока не надоест, будет поднимать уровень, да? Не, очень быстро поднимается уровень, надо качать. Вы гляньте, там мне 33, а сейчас уже 34 сейчас будет. Все. Сейчас еще раз вот пойду. В 2 захода поднимается уровень. Ну, это дохера. Очень дохера. Вот. Раз заход. И 2 захода. Считай уже уровень. Тьфу! Офигеть. Офигеть. Тупо халявный фарм левела. Вот мы стали имбой. Подожди. Ладно, сейчас уже в 3 захода поднимаем уровень. Но все еще быстро, все еще очень быстро. Вот когда за уровень, допустим, будем, ну, как бы, ну, хотя бы 4 или 5 заходов, ну, тогда ладно, тогда остановимся. Но я думаю, блин, ну, где-то за, ну, до 40 уровня, я думаю, точно можно легко нафармить уровень. Да если захотим, да хоть до 100-го. Блин, реально, если захотим, до 100-го поднимем легко. Да, до 40 уровня в легкую вообще. Скоро их начнем убивать из 2 выстрелов. Так. Ага, надо еще глубже заходить. Вот так вот хотя бы. Ну, ближе ко второй клетке надо вставать, чтобы убить всех в линию, чтобы 325 очков получать. Вот, как сейчас. Чуть ближе ко второму камере с открытым. А нет, там одного не убил. Бом-бом-бом. Да. Гринт так гринт.
Ладно, давай поднимем здоровье до 500 и остановимся на этом. Офига, уже по 300 урона наношу. Easy peasy, ага. Какая цепная реакция тут есть, оказывается. Те, кто за экраном, они тоже получают урон, если типа ближе к нему стоит другой монстр, видимо. Ну, как-то так работает, мне кажется. Хо-хо-хо, скоро 500 уровень. Не, ну иногда очень сильно чувствуется, что у некоторых боссов не хватает урона прямо. Так что... надо повышать, надо. Теперь знаете, о чем я задумался? Дайте до 50 уровня. Да. Блин, как же, легко поднять уровень. Блин, а я вначале жаловался на то, что уровень очень медленно поднимается. Прям как будто разработчики услышали, мне сказали: блин, давайте мы сделаем комнату для военного парка. Не вопрос, сделаем. О, 47. 50, я близко. Да, уж лучше не выебываться, просто стрелять, выходить. Стрелять, выходить.
У него, интересно, нет другой брони? Она всегда будет в деньги. Монахиня. Вот мне очень сильно кажется, что от того, что мы убиваем этих боссов, типа людей, и ведьм этих, типа это все, ну, типа плохо, что ли. Я хуй его знает. Ну, не похоже, что по этой игры была другая концовка, типа. Так что... О, я их уже в 2 выстрелов убиваю. Да, в натуре. Я ж теперь могу вот так вот делать, например, не сохраняясь быстренько. Ой, 50 уровень. Ёпашмар. Как же быстро ты наступил 50 уровень. Как же быстро. Ой, жадность моя не знает границ. Не знает она границ. Никаких границ не знает. Совершенно никаких. Надеюсь, у этих мудаков монстров нет никакого автолевелинга или типа того. Если у этой игры есть какой-то автолевелинг, то ну нахуй. Такие игры я вообще не уважаю. Говно полное. Она это крестом так стреляет, что ли? Ничего себе. Я только понял. Я все думал так же мечом. Оказывается, на крест используется. Ладно, да до 52-го. Черт. Все. Жестко сильный теперь у меня персонаж. Но хотя только сейчас попробуем. Да. Урон становится просто нереально огромный. Отдать еще один левел, господи, что такое? Легкий уровень, блин, кто не хотел бы так? Кто не хотел бы? Ладно, пойдемте. Я думаю, это уже все. Так, подожди-ка.
помощью черпака, блин, мощный удар делает. Фимиам в костяной пыли. Что за фимиам в костяной пыли? Бросает кость, которая наносит минимальный урон. А толку? Странно, нет. Этот костяной фимиам для чего-то другого типа нужен, что ли? Типа не на это намекает. Ладно, давай до 55-го. Сделаю это. А, мне вообще какой-то этот... Какая-то хрень была. Какой-то чернильный камень. С помощью него как-то можно улучшение типа делать. Ебать, с темницы с качком сейчас выйдем. Просто тупо представьте, что эта монашка уходит с темницы этой перекачанной качком. Да. Чё ты в темнице делал? Ты качался. Качался 50. Немату словила, окей. Да блин. Ладно, пойду через лестницу. О, вот это я чуть было не упал. Нихуя я среагировал. Так. Закрыто. Наверное, нельзя. Закрыто.
Серебряная монета. Хе, 180 очков опыта. Блин, я уже жалею, что вот туда ушел. Надо было качаться дальше. Что это было за существо? Что это за паучок, блин? Так. Ладно. Или это хрень, как обычное существо? Там будет бродить теперь. Да ну, серьезно? Ну фигня. Так. Ага, где-то здесь идет. Нет, ну где-то здесь. Найс.
Пиздари, что там снизу? Архив. Фото. Святые. Святые священной канцелярии — это верующие, которым удалось отринуть все человеческое, не поддерживает прямую связь с богами и его бесконечной милостью. Церковь пишет иконы с их образами, что вдохновляет жителей Рамнезии. Но в реальности они живут в лицемерии, купаясь в богатствах и посещая тайные оргии. Нихуя себе. Жестко. Вот они оргии еще устраивать любят. Бля, игра как будто узнала, что я там буду фармиться жестко. Или у них автолевелинг нахуй, я хуй знаю. Ау. Как же дохуя серебряных монет я собрал.
нифига. Ну ёпта, и куда она пропала? Если вы ищете принцессу, то ее тут больше нет. Наверное, с ней что-то случилось, когда я отвернулся. Ага. Ну и дура. Что за хрень с ним? Окей. Снова остановиться. Блин, даже здесь я умудрился уровень повысить. Со временем все равно повысилось. Ти-ти-ти-ти-ти. Oh my god. О, опять фармить, ёперный театр. Что-то я почувствовал, мало у меня урона. Надо повышать.
Нихуя себе. Вот это прикол. Это что за хуйня? Вау! Вау! Нифига. Блин, и тогда, значит, мне тогда не показалось. Блядь, мне вот казалось, что это какой-то урод бежит ко мне. Ну, ни хрена себе. Ну-ка, ну-ка. И как же добиться того, чтобы этот чувак появился? Он, видимо, с какой-то вероятностью только появляется. Ну, блин, теперь имеет смысл здесь оставаться. Надо этого черепоголового ёбнуть. Надо их, кажется, всех разом убить. Да, по какой-то доле вероятности он появляется. Где же этот чел?
Может, здесь надо постоять какое-то время? Ага. Так. Эм. О, сука! Найс. И чё? Ну, видимо, ради достижения, что ли. Все честно, все честно. Кстати говоря, это же как бы в игре же специально вот такой вот есть, есть. Всё специально. О. Ну, все, все. То дальше это будет чересчур, мне кажется.
Сестра Семила, как славно, что мы снова встретились. Надеюсь, у вас все в порядке. Я считаю, что должен помогать вам всеми силами. Я хорошенько осмотрелся вокруг и нашла несколько вскрытых фолиамов. Взгляните, вдруг вам что-то пригодится. Вот хуйня. Я пока останусь здесь. Если вам понадобятся эти фимиамы, возвращайтесь ко мне. Ключом Бора, опять же. Интересно. Ни хрена их я с каких ударов могу бить. Просто с 2 тычек убиваю их. Да ну на. Я же почти могу. О! Другое дело. Ни хрена себе.
Вроде как я здесь все Да. Отсюда же я подбирал ту семьям, которые секрет открывают. Ох, нихуя себе. Хм. Oh yeah. Блин, жалко нету быстрого перемещения. Так бы я сейчас сгонял бы туда. На место фарма. А, его раньше не было. Ничего себе. Что это за хуйня была тогда? Интересно. Логове принцессы ведьмы. Окей. О, Сатариэль. Сатариэль известен своим колдовством, способен поднимать тела в виде зомби, скелетов и фантазмов. Его искусство довольно популярно, и многие ведьмы начинали копировать его с самого его появления. Сейчас она осела в Карште, к югу от Ранилии. Именно туда должен отправиться отряд, призванный поймать ее и вернуть черный гримуар. Как много архивов-то, кстати. В конце концов, священная канцелярия обратилась к алхимику Архимеду. Благодаря их финансированию он отринул свою тягу к летательным судам и занялся с раскрытием секретов ведомства. Ему приказали держать свои исследования и экспериментировать в сражающем секрете, так как для них приходилось использовать спорные методы на живых людях. Стоит ли говорить, что несмотря на число
Жертв Архимеда и его исследования почти не дали результатов, однако в ходе экспериментов он открыл некий способ очищения ведьминских растений. Благодаря этому способу удалось создать особый вид фимиама для применения в бою. Бывший дом знати нынешняя логово принцессы Пэми, ставшей ведьмой. Церемония серьезно повлияла на интерьер дворца, и теперь в нем все покрыто плющевыми цветами. Прикольно. Дерьмо. Атака ближнего боя выпускает заряд. Ой, я чуть не сдох. Fuck. Ай, блядь, не то нажимаю. Фильм чистого озера. Хорош. Йордл хочет монетку. Йордл хочет монетку. Дать монетку. Вот монетка. Друг. Подарок для друга. Найс. Йордл.
Йордай, йордай. И окей, сюда мне не надо, значит. Дерьмо. Блин, а я уже испугался, что это что-то серьезное будет. Так, где-то здесь есть секрет. Понял, блин. Это и был секрет. Так. Нигде, мать твою.
Блять, что-то не так, нахуй. Фризийскими. Мгм. Так, хорошо. Наконец-то я нашел это дерьмо. Окей. Так, так. Ага. Неплохо, неплохо. Доклад о ведьмах. Люди могут стать ведьмами, если выпьют особый отвар, состоящий из человеческой крови и вещества, похожие на чернила. После этого в течение примерно 10 дней кожа выпившего будет меняться. На ней также могут проступать новые черты. Третье. В течение 2 недель тело ведьмы начнет самостоятельно производить чернильное вещество. Это вещество обладает огромной целительной силой. Его еще только предстоит досконально исследовать. О культуре кобальдов. Многие поколения кобальдов проводили ритуалы с тысячами плешущих скелетов. А, это мелкие ублюдки, это кобальды. Смысл этих танцев был известен лишь самим кобальдам. Блин. Упал. Наши города наведены мертвецами, как и предрекал оракул из Ювии. Многие рыцари обратились в ересь, их одурачили обещанием бессмертия или, может, зачаровали. Остальные трусы сбежали на побережье, теперь наши моря заполнены бесполезными трупами, война обнажила наиболее уродливую сторону людей. Мы должны знать тех, кто не верует в богов, сжечь цветы. Цветы не верят в богов? Ну и ну. Что-то я жестко сейчас рискнул. Чуть не отъехал. Так, погоди, я сюда. Да, блин, не то. Я хотел применить... Ну, я подумал, может быть... Нет? Блин, ну... не хочу... Я не хотел использовать. Да для чего-то же нужен этот черпак. Не ради прикола же, наверное. Фак. Тут мы не пройдем, да? Блин, пойти бы сохраниться. Пойду сохранить лучше. На всякий случай.
Блять. Так. Так вот. Да ебанись, тут где-то монета есть. И секрет какой-то ссаный, но найти не могу, не могу. Так. Но здесь 100% нихуя нету. Вообще не понимаю. Бля, тот секрет снизу, он чисто чтобы выбесить меня, походу. Ай, блядь, я понял, в чем прикол. Сука, я понял. Не?
Да, сука, бля, ебать. Как же эта хуйня меня сейчас бесила жестко, типа, вот секрет, вот секрет, вот секрет, а нет, нахуй, не можешь найти, пиздец, нахуй. Пускай ты издевается. Как же много у меня серебряных монет сейчас. Что, какого хуя? Священная канцелярия 2. Ревностное служение церкви, вот чему учат тех, кого взращивают в орденах священной канцелярии. Орден 12 святых, в частности, довел эту философию до крайности. Его адаптов с младенчества учат учат не знать жалости и не бояться смерти. Этот орден был известен в честь наиболее уважаемых фигур церкви, чьи сейчас. Так. Так, архив номер 23. На вершине иерархии священной канцелярии находится его бесконечная милость. Никто не знает, как он выглядит, что служит источником бесконечного пересуда среди простого люда и священнослужителей. Люди поклоняются ему и святым в надежде на благословение, которое принесет им спасение и покой. Нахуй, 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 тихо.
Да не, это возможно. Вполне себе возможно. А, блядь. Архив номер 25. Инквизиция — особое подразделение монахин священной канцелярии. Их задача схватать, допрашивать, пытать и казнить тех, кто идет против священной канцелярии. Учитывая специфику их работы, канцелярия часто выбирает для вступления в ряды инквизиции девочек из бедных или увлеченных в ведьмовстве семей, и им сообщают, им обещают возможность искупить грехи, совершая деяния. Веры, некоторые инквизиторы носят черное, чтобы вселять страх в сердца врагов. Они также получают корону и крест, инструмент, позволяющий направлять энергию святых. Значит, корона все-таки реально то, что мне дают. Не знаю, что они не нападали. Что она кричит еще? 6. А, черт. О, нихуя. О, пиздец. Ну, это уже считайте. Охуеть, как жестко. Блять, это что, дракон сейчас был? Что это за хуйня сейчас была? Ауч. Да блин.
Деревянная статуя святой. Роскошная статуэтка святой, которую... А, так, подожди. Я знаю куда. Я помню, пьедестал какой-то был. Блин, так вот где он был-то? Вспомнить. Как же я задницу оценил-то? Ай, кошмар. Так, пьедестал. Так, сначала пойду здесь сохранюсь. Привет, Бумс. Кстати, как дела? Чего не спится? Так, пойдем-ка, пожалуй, вниз. Ау. По-моему, на самом нижнем уровне где-то было. Да, точно, кажется, где-то на самом нижнем уровне. Ага, вон, в самом низу. Увидел только что. Так, пойду-ка я сюда сохранюсь. Так, вот здесь. Да. Ага. Отпусти меня, пламя. Это безумие пора прекратить. Не беспокойся, милая сестрица, осталось совсем немного. Церемония завершена. Лес Минории наконец-то здесь. Хватит, пламя. Тебя сожгут заживо за свои грехи. Тебя и твой проклятый лес. Милая сестра. Так, окей. Понял.
Как-то он быстро у меня передвинулся. Давай, давай. Ага. Так, давай-ка здесь сначала осмотримся. Прямо где-то за колонной что-то есть. Нет. Нету, что ли? Нету, нету, нету. Нету. Ну ладно. Фига себе. Ого. Ого. Куда ты? Ни хрена себе. Это я к главному боссу сейчас подойду или чё? Что-то, блядь, очень похоже на это. На постели принцессы Амелии лежит небольшой подарок. К сожалению, учитывая его состояние, он ей вряд ли понравился.
Дай сюда этот... 10 монет нормально. Погоди-ка. Быстренько сохранить. Где там? Да. Вот так вот. Да ладно, даже так? О, круто. А я думал, это королевские станки. В смысле? Да ну нахуй. Ее что, убили? Череп всеми любимой королевы Ромезии, необходимой принцессе по имени для проведения церемонии благочестия. С детства королева беспрекословно следовала догматам священной канцелярии, чтобы поддерживать здоровье отношения между церковью и короной. Этот союз был необходим для... Ебать. Ух ты, нихуя. Чего, блядь? Нихуя себе, что за дерьмо? Ну, сейчас ты мне пизды получишь. Так. Да, блин, я затупил. Кнопки перепутал. Кнопки перепутал. Давно воротами не пользовался из-за того, что перекачан. Так. Раком поставили и победили.
Сестра Семила, вы целы? Я так испугался. Хорошо, что мы остались живы. Не беспокойся, нормально все. Так. Так. Ого. Церемониальный лес. Что это за место, этот лес? Неужели вся церемония затевалась именно ради него? Блин, что-то не дадут мне вниз упасть. А ведь там что-то есть, походу. Серебряная монета. Куда идти? Что я получил сейчас? А, вот Фимион свежит синелистом. Нихуя себе, блядь! Ну, здравствуйте! На 100% повышает. А, блять, в рот считал. Забыл лечиться. Ебать, я забыл сохраниться, что ли? Серьезно? Как нахуй? Как это случилось, блядь? Вообще не понял. Вообще не понял. Что за хуйня? Я сейчас вообще в другом месте оказался или как?
Нихуя себе. Понял, бля. Вот это я внезапно, наверное, поднялся тогда. Ебать, я сам себя обманул, можно сказать. Сам себя обнадежил и наебал. Нет, стоп. Я туда не пойду. Я сюда пойду. Да блять, ёбаный рот. О, сука. Как же далеко идти, самое главное. Ебать. Нихуя себе. Блин, надо было... Ну ладно.
Ебать. Нихуя себе не опасно. Ах, твою мать. Тупо спамом заебашил.
тут практически везде можно фармить. Косарями. Бля, косарями поднимаем. Главное делать это аккуратно и не сдохнуть. Бля, сколько он урона наносит обычным мечом, интересно. Он вообще просто убивает нахуй. Быстро очень. Ладно, пойдем. Забавно. Блин. На кой хуй? Я так шел. Типа. Что?
Наконец-то. Разве он не прекрасен, Амелия? Лес Минории, другого такого не найти. Только еретик может увидеть в этом красоту. Ты сошла с ума, сестра, которую я знала, никогда бы не стала ведьмой. Тогда, возможно, ты не так уж и хорошо меня знала, милая сестрица. Мы с Ма... Не говори о ней! Ты не имеешь в виду поправа, бля! Ты заплатилась кровью, нахуй! Этот лес горит, нахуй! И ты сгоришь вместе с ней, нахуй! У нас непрощенные гости. Неопрошенные гости, милая сестра, но надолго они не задержатся. Вот тут ты сейчас ошибаешься, пиздец. Ебать, это был урон. Нет, я не могу. О май гад! Подожди. Блять, шлюха! Нихуя урон. Амелия! Уровень повышен. Ну и пиздец. Не подходи, монашка. Я сама оборву ее жизнь. Я отказываюсь подчиняться. Я сказал, не подходи, это приказ. Сестра Семила, что вы будете делать? Я отказываюсь подчиняться. Это измена? На чьей вы стороне? Я дьявольский ритуал обращает людей в растения. Такой судьбы вы хотите? Стать частью проклятого леса? Она изувечила меня. Она причина моих страданий. Ваше Величество, ведьмы. Ведьмы еретички. Ваша единственная задача их убивать. Прочь глаз моих. Ах, ебать, урод. Он нихуя, да ладно. Принцесса Вилли, что вы наделали? То, что должны были сделать вы. Довольно. Ваше Величество, остановитесь. Нельзя убивать других только за то, что они отличаются от нас. Уверена, мы можем найти компромисс и без насилия. Хотите сказать, что мы должны оставить ведьм в покое? Само их существование противно воле святых, которых вы поклялись защищать. Я скорее приму смерть, чем согрешу. Неужели жизнь это грех? Вы меня страшно разочаровали. Ох ты, сука! Мать твою. Вот ты, сука, умрешь, нахуй. Вот ты умрешь, нахуй. Вот ты умрешь, тварь. На, блядь.
Матушка. Королевский дворец Рамези. Неделю спустя. Ваше Величество, прибыл герцог Реналли. В смысле? Ваше Величество. Я тебя прекрасно слышу. Комфорт. Я могу что-нибудь? Монахиня, которая меня спасла, ее нашли? Еще нет. У нас для этого недостаточно людей. Ваше Величество, нужно идти. Во дворце небезопасно. Что будет, если мы покинем дворец? Потом придется бросить весь Римьер? Не понимаю, почему священная канцелярия призывает к перемирию с ведьмами? Странно, что те монахи не проявили сочувствия к моей сестре. Почему все это происходит со мной? Я была одной из воительниц, которых церковь отправила проходить ведьмовскую церемонию. Под покрывалом я была сестрой Семиллой. После войны прошло какое-то время. Все постепенно меняется, но ничто не способно исправить прошлое. Мы можем лишь извлечь из него урок. Но я все еще помню о тех днях, тела, запах крови. Я бы хотела все забыть, кроме одного. Кроме бесценного цветка. Нежного, изящного цветка. Сестра Семилла. Надгробие. Да. Наша напарница умерла. Вот так вот мы закончили эту игру. Практически все секреты открыли. Множество секретов также еще осталось. Что-то там приколов, походу, много всяких. По типу, там паук какой-то еще был, непонятный. Ну и там, не знаю, много чего. Игра, в принципе, прикольная. Игра, в принципе, интересная. Но, блин, я не знаю. Сделаю потише игру. Сейчас. Ну, по сути, это обычная Metroidvania. Да. По сути, я, можно сказать, играл как Castlevania, Симфония ночи. Но, конечно, Симфония ночи лучше. А эта игра, ну так, просто стараюсь быть похожей на нее. Но тут как-то подача сюжета, что ли, намного лучше, чем, например, Bloodstained, которая тоже является Metroidvaniей. Блин, эта песня, скорее всего, авторскими правами не башится. Так что вот так вот, пускай вообще без звука будет. Блин. Так, давайте я тогда вообще звук уберу. О, так-то лучше. Писатель Ордейн. Да. Ну тут сюжет такой, по сути, простой. Но знаете что хорошо? Тут пока ты вот проходишь, ну, получается, проходишь туда-сюда, находишь всякие эти письма архивные. Ну и по сути, ну и по ходу выясняешь, что тех, на кого мы работаем, типа, являются не такими уж хорошими людьми.
И мы такие, типа, ну все, понятно. Что делать? И все, в конце решаем вот так вот. Типа, да ты не убивай ее, туда-сюда. Но она же ее жестко заебашила все-таки. Один хер ножка. Убила, блин, сестру свою, убила нашу подругу. Вообще отстой. И сама наша ведьма, получается, в бегах. Как-то так. Да, прикольная игрушка. Вот если бы не эти вот точки с фармом, то, ну, блин, это вообще был бы пиздец, конечно. Я бы очень сильно потел бы на последних боссах. Да. А так, благодаря фарму и всяким разным навыкам, вот этим вот фамильярам, или как это называется, все получилось весьма неплохо. Особо благодарность Таку, Хикаги, Элио Дэвис, Микель Оджи. Ясненько. Издатель Данген Entertainment. Bomb Service, разработчик. Спасибо, что выбрали нашу игру. Да, хорошая игра. Хорошая игра. Так. Открыта новая область библиотека. Непременно загляните туда. Окей. Хе-хе-хе. Черт. О. Хреново лето. Составлена особая запись, которая гласит 3. Чё? О. Вообще 300 долларов. Да уж, кленовый лист. Нахуя? Так, подожди-ка. Интересно. Новая игра плюс. Так. Да, все, что я скажу сейчас, непременно станет частью игры. Частью одной из безусловных столпов этого мира. Девуар выжила и прекрасно себя чувствует. Чувствует... Сейчас Электробир. Спасибо, что играете в нашу игру. Надеюсь, вы медведно провели время. Ну, типа, да. Привет. Мы раньше не встречались? Нет? В таком случае,
Рад встрече. Надеюсь, вам все понравилось. Я очень рад, что вам удалось зайти так далеко. Хорошо, прошу прощения, память у меня совсем дырявая. Очень рад, что мы снова встретились. Не отклоняйтесь от плана. Так, а что ты там? Куда-то вот. Супербосс какой-то. Важное страдание, да? Так. Интересно, насколько глубокая эта нора. О! Ого, неплохо.
Нихуя себе. Так. Ого, нихуя. Ах ты мразь! Ты что делаешь? Ты охуела? Лол? Ты вообще ебаный. Найс. Хм. Прикольно. Ебать. Это было весьма, блядь, неожиданно. М. Мне бы телепорт до библиотеки. Хм. А, вернусь, ого. Оказывается, вы и правда очень сильно. Блестящая работа.
так вот игру прошли. Охуенно. Так. Забавно. А, у нас не сохранился этот. Подождите, а ему может что-то это... Холоднофильная?
хорош, нахуй. Ебать. Управление можно было поменять, оказывается. Да. Вот так вот взяли и прошли игру. Ну ладно. Все об этой я игре уже сказал. Еще дополнительные миссии были прикольные. Ну как, типа вот эта вот башенка прикольная была, в принципе. Там типа вниз спускаешься и какого-то босса хуй херачишь. Было прикольно, в принципе. Да. Потом она еще и в пиксельный такой монстр превращается. Это было забавно. Ну что ж, всем спасибо, кто был. Постараюсь запилить хотя бы один видос какой-нибудь. Ну и все на этом. Всем спасибо, кто был. Всем пока.